ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, इन समझ लो सदियां पुरानी गल है कि ज़हूरे इस्लाम तो पहला अरबां दियां बस्तियां बंबई दे लागे भी सन ते सिंध विच समुंदर दे लागे भी सन। इसलिए कि उत्थे अरब जिहड़े ताजर सन, सुदागर सन, वो उत्थे समान लैण लई आंदे सन ते इत्थों समान लैके वापस मुख्तलिफ मुल्कां नूं जांदे सन। फिर ज़हूरे इस्लाम तो बाद होया ये कि बरे सगीर पाको हिंद विच 13वीं सदी के दरम्यान की गल है कि इत्थे सूफिया का ज़हूर होया। वो दूजे मुल्कों तो बरे सगीर पाको हिंद विच आन लग पे ते उन्हां सूफिया के सुरखैल सन दाता साहब, जिन्होंने असीं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे नां तो जानने हैं। इत्थे जिस किस्म के हालात सन, उन्हां हालात दे विच उन्हां बाकमाल सूफिया ने जिहड़े हिंदुस्तान वाले पासे आंदे रहे, उन्होंने इत्थों दी ना सिर्फ ये कि अखलाकी हालत नूं बेहतर बनाया, बल्कि ये है कि लोकां नूं ऐसा दर्श दिता, ऐसी सोच दी जिहड़ी कि बहुत पॉजिटिव सी। इन्हां सूफिया ने साडे कल्चर दे विच जो वाधा कीता है, वो अपनी थां एक ऐसी पॉजिटिव सोच का वाधा जिस तो बगैर शायद असीं कोई 4 कदम भी अगा ना टुरदे तो हो सकता है किसी हनेरे विच ही डुब जांदे। वो सूफी जिहड़े इत्थे आए, उन्हां नूं आम तौर ते 2 किस्म दियां सोचां या अफकार दे हवाले दे नाल जानिया जांदा है। एक सूफी वो ने जिन्हां नूं अहले शरीयत आख्या जांदा है, जिहड़े कि शरई असूलां दे, शरई अहकामात दे पाबंद हुंदे ने ते वो रसूमां रिवाज जो मजहबी लिहाज नाल, दीनी लिहाज नाल वाजिब हुंदे ने, वो उन्हां नूं फर्ज समझ लो तुसीं, वो उस ते कारबंद हुंदे ने। ते दूजे सूफी वो हुंदे ने जिहड़े कि अहले तरीकियत कहंदे ने, जो कि अपना नाता लुकाई दे नाल जोड़दे ने। हुण इत्थे जिन्ने भी सूफी आए, सब तो पहले आए सन हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ते उस तो बाद बहुत सारे जिहड़े सूफी उन्हां तो बाद आंदे रहे। कोई अरब शरीफ तो आए, कोई रूस वाले पासों तो आए, वस्त एशिया वाले पासों तो आए, ते सूफी जिहड़े सन इस तो वक्त ईरान वाले पासों आए या फिर है कि तुर्की वाले पासों आए। उन्हां सूफिया ने साडे माशरे ते, साडी सकाफत ते बड़े असरात पाए ने। एक ऐसी सोच दी है जो कि मजहबी रवादारी दी है, ऐसी सोच दी है जो कि भाईचारे दी है, आपसी विच प्यार मुहब्बत दी है। लिहाजा अगर तुसीं पंजाब दे कल्चर नूं वेखो तो इस कल्चर दे उत्ते इत्थे बड़े सगीर विच आने वाले सूफिया दे बहुत असरात ने। वो असरात असीं भुल नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने सानू राह पाया है, सानू सबक दिता है कि सानू की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए। ये वखरी गल है कि असीं उन्हां राहां ते टुरीए या ना टुरीए, भावें किसी खूह विच जा डिग्गीए ते भावें उन्हां असूलां ते कारबंद हो के इंसानी भलाई, भाईचारे, रवादारी नूं फरोग दईए,
ਤੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਫਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸੱਵੁਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਸੂਫੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਔਰ ਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਰਾੜ ਫਸੀਲ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰੈਕ ਕਰਦੇ, ਡੀਟਰੈਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕਮਾਲ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੂਕ ਇਬਾਦ। ਹਕੂਕ ਇਬਾਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਕਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਭਲਾਈ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਨਰਗਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਸੋਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਨੇ,
ਜੋ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੈਸੀਅਤ ਕੌਮ, ਬਹੈਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।